حویلی جیسے حویلی کی حدود میں داخل ہوئی، اختر نے نم آنکھوں سے ارد گرد دیکھا تھا۔ یہ سردار یوسف کی حویلی ہے بیٹی، کل صبح ہوتے ہی تمہیں خان رئیس کے پاس پہنچا دیں گے۔ کاکا جان کی آواز میں واضح طور پر عزت کی رمق شامل تھی۔ کاکا جان انہیں زنانِ خان میں پہنچا دیں۔ شہریز کی سپاٹ آواز پر کاکا جان نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ مردان خانے کی طرف بڑھا، وہاں موجود اشخاص کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ شہریز یہ دیکھو بیٹا، خان رئیس نے کتنا بڑا دھوکہ کیا ہم سے۔ زرخام خان میرا بیٹا ہے۔ اور سردار یوسفزئی کی زبان سے نکلا قصہ ناقابل یقین ہی لگ رہا تھا، پر مبارک خان نے باقاعدہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر گواہی دی تو گویا حویلی میں ایک اور طوفان برپا ہوا تھا۔ اس کا فیصلہ تو اب جرگہ ہی کرے گا۔ خان رئیس کو اس کے دھوکے کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ سردار یوسفزئی کی آواز میں بادلوں کی گھن گرج بھی شامل ہوئی تھی۔ آپ کی پیشنٹ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، ان کا اتنی کریٹیکل کنڈیشن میں بچنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی سنائی جانے والی نوید ہاسپٹل کی دیواروں سے ٹیک لگائے 3 نفوس میں زندگی دوڑا گئی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مہرماں نے بے ساختہ ہی آئل کو گلے لگایا تو خان رئیس نے نم آنکھوں سے ان دلوں کو دیکھا تھا۔ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں ابھی؟ ہلکی بات پہ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، لیکن امید ہے جلد ہی ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دیتے ہوئے چلی گئی تھی۔ اگلے دن کے آغاز پر ہی سردار یوسفزئی کا ایک بندہ ان کے لیے پیغام لایا تھا۔ اگر وہ اپنی بیٹی کی واپسی چاہتا ہے تو اسے جرگے میں پیش ہونا ہوگا۔ مہرالنساء کی طرف سے مطمئن ہوتے ہوئے گاؤں چلا گیا تھا، جہاں ایک بار پھر اسے دونوں قبیلے اکٹھے تھے۔ خان رئیس اور سردار یوسفزئی کی طرف سے تم پر دھوکے کا جو الزام لگایا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ جرگے کے سربراہان کے سوال پر اس نے ایک نظر زرخام کو دیکھا، جو زخمی شیر کی مانند بیٹھا تھا۔ ایک ہی رات میں حالات کیسے بدل گئے تھے! میں نے جو بھی کیا اپنی عزت کو امان میں رکھنے کے لیے کیا تھا، اور اس پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ خان رئیس کے اعتراف پر یوسفزئی قبیلے کے تینوں جوان خون اس کی جانب لپکے تھے۔ شہریز، سردار یوسفزئی کی ایک تنبیہ ان دونوں کے لیے بھی تو تھی، اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ خان رئیس، تم نے اپنے قبیلے کا ہی نہیں، جرگے کا بھی شرمندگی سے سر نیچے کر دیا ہے۔ 22 سال پہلے ہوئے جرگے کا اتنا بیہودہ مذاق کی بھرپائی بہت مہنگی پڑے گی تمہیں۔ وہاں کے معززین کے باہم مشورے سے اس کی سزا تجویز کی جا رہی تھی، جبکہ وہ پرجوش نگاہیں زمین پر جمائے بیٹھے تھے۔ خان رئیس، اس دھوکے کا تاوان یہی ہے کہ جیسے 22 سال پہلے تمہاری لڑکی کو سردار یوسفزئی کو دینے کا فیصلہ ہوا تھا، اب وہی فیصلہ پھر سے ہوگا۔ ممبر پر بیٹھے شخص کی بات سن کر ان کا خون سفید ہوا تھا۔ نہیں، مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے۔ خان رئیس نے فوراً احتجاج کیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، امتیاز یوسفزئی کا بیٹا اپنی قصاص لے گا، کیونکہ وہ اتنا تو بالغ ہے ہی۔ خان رئیس کو بری طرح سے اس کے قدموں میں جھگڑا گیا تھا، اور وہ سر جھکائے پشیمان سا بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، خان رئیس کے گھر جو میری امانت ہے وہ اسے بھی لوٹانے کا پابند ہوگا۔ جس دھوکے کی سوزا کے طور پر یہ مرتے دم تک اس کی شکل نہیں دیکھ سکے گا۔ زرخام کی بات پر سردار یوسفزئی نے پرجوش انداز میں دیکھا تھا۔ وہ تو خان رئیس کو سزا دینے کے لیے کچھ اور سوچے بیٹھے تھے، تبھی زرخام کا ہاتھ ہولے سے دبایا تھا۔ زرخام، ہم اس پر بعد میں بات کریں گے۔ سردار یوسفزئی کے ہم اشارے پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، مجھے مہرماں چاہیے ہر حال میں۔ زرخام کی آنکھوں میں اتری ضد میں مہرماں کی محبت کی کہانی تو کہیں بھی نہیں تھی۔ بتاؤ خان رئیس، کیا کہتے ہو تم؟ سردار کی بات پر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اگر امتیاز یوسفزئی کی قصاص چاہیے تو میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں، پر آج بھی میں اپنی بیٹیاں خون بہانے نہیں دوں گا۔ خان رئیس کے اٹل انداز پہ سبھی حیران تھے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس میں اکڑ موجود تھی۔ پر مجھے قصاص میں خان رئیس کی بیٹی ہی چاہیے۔ شہریز کی آواز پر وہاں سناٹا چھایا تھا۔ اصولاً خان رئیس کی دونوں بیٹیوں کو یوسفزئی حویلی میں ہونا چاہیے تھا، جہاں ایک زرخام خان کی بیوی ہے تو دوسری صدیوں پہلے فیصلے کی باندھی ہے۔ لیکن یوسفزئی قبیلہ راختہ یوسفزئی کو واپس نہیں کرے گا، بلکہ اسے دوسری بیٹی بھی حویلی میں پہنچانی ہوگی، اور یہ خود اسے چھوڑ کر جائے گا۔ شہریز کی بات پر وہ سرخ آنکھیں لیے اس پر لپکا تھا۔ تمہاری جرأت بھی کیسی ہوئی کہ میری بیٹیوں کا نام بھی لو؟ خان رئیس کے دھاڑنے پر شہریز نے ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم نے یوسفزئی قبیلے کے ایک شیر جوان کا قتل کیا تھا نا؟ اس کا بدلہ بوڑھے گدڑ کی جان سے پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے تمہیں اپنا شیر جوان بیٹا قصاص میں دینا ہوگا۔ شہریز کی اگلی بات تو گویا وہاں موت کا سناٹا چھایا تھا۔ شہریز، ہم یہاں ہیں نا بات سنبھالنے کو؟ سردار یوسفزئی نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔
جب یہ طے ہے کہ مجھے اپنے باپ کا ساتھ لینا ہے تو یہ بھی میں طے ہی کروں گا، تاجی کہ وہ جرمانہ ہوگا یا دید۔ سردار یوسف زئی اس کی بات پر چپ رہ گئے تھے۔ یہاں تو باتوں سے مسئلہ اور بڑھ رہا تھا۔ کہا گیا تھا کہ بات کرنے سے حل ملے گا۔ خان رئیس جرگہ تمہیں 2 دن کا وقت دیتا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو اپنا۔ جرگے نہ صرف بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دیا تھا، 2 دن بعد آہل اور مہرماں تو پھر کبھی مہرالنساء کو دیکھتے الجھن کا شکار ہی رہا تھا، پر وہ اپنی کسی اولاد کی جان نہیں لینا چاہتا تھا۔ تبھی کڑے دل سے رختہ کو یوسف زئی قبیلے کے حوالے کرتے گھر واپس آ گیا تھا۔ رختہ آپ ہی نہیں آئیں آپ کے ساتھ بابا؟ مہرماں نے چونکہ خان رئیس سے بات چیت بند کر رکھی تھی، لیکن اس کے دل میں مچلتا سوال آہل کی زبان پر آیا تھا، وہ اب یہاں نہیں آئے گی؟ کس قدر مشکل تھا اس باپ کے لیے جسے اپنی اولاد کا چہرہ 2 گھڑی دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا، یہ سب بولنا۔ پر کیوں، وہ کیوں نہیں آئیں گی؟ اب کیا وہ بھی اپنے باپ کے گناہوں کا بوجھ کندھوں پر اٹھانے والی ہیں؟ مہرماں ایک مشکل سوال سے ان کے سامنے آ رکی تھی۔ بابا بتائیں نا رختہ آپ ہی کہاں ہے؟ مما بار بار ان کا نام لے رہی ہیں۔ آہل کے سوال پر ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے تھے۔ وہ جانتے تھے رختہ ان کی پہلی اولاد تھی جسے کتنے لاڈوں سے وہ دونوں پال رہے تھے، پر وہ کبھی بیٹی کو اس کا حق ادا نہیں کر پائے تھے۔ بابا مجھے معاف کر دو میرے بچے، تمہارا باپ کبھی اچھا باپ نہیں بن سکا۔ ان کی آنکھیں بھیگی دیکھ کر آہل کا دل کسی نے مٹھی میں جگڑا تھا، پر مہرماں پر تو جیسے ان آنسوؤں کا اثر ہی نہیں تھا۔ آج صرف اچھے باپ ہی نہیں بلکہ نہ کبھی اچھے شوہر بن سکے، نہ ہی اچھے انسان۔ مہرماں کا لفظ لفظ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہاری ناراضگی بجا ہے بیٹا، لیکن کیا؟ اس لیکن کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو وہ آپ کی بیٹیوں کی ریت ہوتا ہے وجود۔ رختہ آپ کو مورے نے آپ کے خوف سے دور کر دیا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی بیٹی کی شناخت چھین لی۔ واہ کیا نام دوں میں آپ کو؟ ہاں کیا کہہ کر پکاروں آپ کو؟ مہرماں کا تنفر بھرا انداز دیکھتے وہ مزید عرضدہ ہو رہے تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان آہل یہ خلیج مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ مہرالنساء کے ہوش آنے پر جو جان لیوا حقیقت سامنے آئی وہ انہیں مزید بیمار کر گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یوسف زئی خاندان کو روز اول سے ان کی متاع عزیزہ رغدہ چاہیے تھی، جسے لے کر وہ بالکل خاموش بیٹھ گئے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ رختہ نے بھاری پلکوں پہ آویزہ سوچے وہ بوٹے کھولے تو نگاہ اس شخص سے ٹکرائی جو اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر سے اترتی فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ شہریار یوسف زئی نے دیکھا کہ اس کے بیڈ پر سے اٹھنے کی وجہ سے کندھے پر رکھی جو چادر ڈھلکی تھی وہ اسی کی تھی جو اس رات اس نے رختہ کو اڑائی تھی۔ تم دھوکے باز شخص ہو، تم نے کہا تھا تم مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ گے، اور یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ آخر کیوں قید کر رکھا ہے مجھے؟ میرا کیا قصور ہے آخر؟ وہ اس کے سینے پہ انکھٹ مکیں برساتی ہوئی چلا رہی تھی جب شہریار نے سختی سے اس کے ہاتھ تھامے اور اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم خان رئیس کی بیٹی ہو؟ رختہ یہ اچکزائی غیر آلود انداز میں کہتے ہوئے اس نے جھٹکا تو وہ زمین پر گری تھی۔ وہ بھی دو ضلع جھکتے اسے پھر سے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ تمہارا باپ تمہیں ہمیں بخش کر گیا ہے اپنے جرم اور تمہاری جان کے بدلے میں۔ اب تم یہیں رہو گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آہنی گرفت میں رختہ کا دم گھٹنے لگا تھا۔ کیوں؟ آخر کیا جرم ہے میرے باپ کا؟ آخر کون ہو تم؟ ہاں میرے باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم ان کی بیٹی کو یہاں لائے ہو، ورنہ وہ تمہیں مار کر بھی مجھے یہاں سے لے جاتے۔ جتنا وہ خان رئیس کی ذات کو گل خانم کی باتوں سے جانتی تھی اتنا تو اسے اندازہ تھا وہ اپنی عزت کا سودا نہیں کرتا۔ ہاں احمقوں کی دنیا میں رہ رہی ہو تم لڑکی۔ یہ یوسف زئی حویلی ہے، سردار یوسف زئی کی ملکیت، اور تم یہاں کی باندی۔ شہریار یوسف زئی کے انداز سے ٹپکتی رونق رختہ کو پل بھر میں ٹھیر کر گئی تھی۔ تو قصہ جہاں سے شروع ہوا تھا اس کا اختتام بھی وہیں پر ہوا تھا۔ رختہ نے ایک نظر اس کے پیچھے کھلے دروازے کو دیکھا، پھر سرحد سے بھاگی تھی۔ شہریار نے دونوں ہاتھ سینے پر جمائے تسلی سے اسے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اس رات وہ رات کے اندھیرے میں یہاں آئی تھی اور اب دن کے وقت بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ہر طرف ہی بھول بھلیاں تھیں۔ ویسے بھی اس وقت سب گاؤں میں کسی عرسیہ میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے جب وہ گھوم پھر کر پھر سے اس کے سامنے آئی تھی۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش فضول ہے رختہ اچکزائی، کیونکہ ان بھول بھلیوں میں تمہارے باپ نے ہی تمہیں پھنسایا ہے۔ ہاں کیا قسمت ہے نا ایک فارن ایجوکیٹڈ لڑکی یوسف زئی حویلی کی نوکرانی بن کر رہے گی۔ شہریار کی کروفر میں ڈوبی آواز رختہ کے پاؤں تلے زمین پر سرکرا گئی تھی۔ پر وہ اپنی قسمت سے کب تک لڑتی؟ حویلی کے مکین لوٹے تو ہر ایک سے اس کا تعارف خون بہا میں آئی لڑکی کی حیثیت سے کرایا گیا تھا۔
फातिमा ने शायरीज़ की इस हरकत पे इसे घेरते हुए इस सब को बुज़दिली पे मामूर किया, पर वो बिना किसी की बात पर कान धरे बस अपनी कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता रख्ता की भी सारी मज़म्मतें दम तोड़ने लगी थी। एक तूफ़ान जो इसकी ज़िंदगी में आया था, समटने का नाम नहीं ले रहा था। इसे घर के नौकरों से मालूम पड़ा था कि महरुनिसा की जान बच गई थी। वो जो अपनी ज़िंदगी में उठे तूफ़ान की वजह अपने बाप से मालूम करने आई थी, किसी खूबसूरत याद की तरह सिंगराम की मोहब्बत को सीने में दबाए चल रही थी। हवेली के दलान खाने में एक ही खाली कमरा था। इसे दान कर दिया गया था, जहाँ इसके शव व रोज़ आंसू में डूबे गुजर रहे थे। एक रात फिर से तूफ़ानी बारिश की गरज बरस ने यूसुफ़ज़ई हवेली के मकीनों को अपने अपने कमरों में दबके रहने पर मजबूर कर दिया था। अकेला कमरा, तन्हाई और उस पे तूफ़ान, इस कदर शोर रख्ता को थर-थर काँपने पर मजबूर कर रहा था। जब इसके दरवाज़े पर दस्तक हुई थी, चूँकि बदशा बेगम या मेहराब खातून अक्सर किसी काम के लिए इसे पुकारती रहती थी, इन्हीं के ख़्याल से इसने दरवाज़ा खोला था, पर सामने ठहरे अजनबी शख्स को देखकर वो हवास बख्ता पीछे पलटी थी। जब इसने अंदर दाखिल होते दरवाज़ा लॉक किया था, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? वो खौफ से मारे खिकियाई आवाज़ में बोली थी। अरे जानम, इतनी भी क्या जल्दी है सब जानने की? आप फिर भी पूछ रही हो? बताता हूँ, मेरा नाम सुफियान यूसुफ़ज़ई है, इस घर का होने वाला अकलौता दामाद। सुफियान ने एक ख़बाज़त भरी निगाह इसके हसीन सरापे पर डालते हुए इसकी जानिब पेशकदमी जारी रखी थी। अब खबरदार मेरे पास मत आना। पीछे बढ़ती रख्ता के हाथ बैग पर साइड रखे एक पत्थर के डिकोर से टकराए थे, पर वो इतना वज़नी था कि इसे एक हाथ से उठाना मुश्किल था। तुम्हें यह एहतजाज सूट नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, माले गनीमत में आई लड़की तो किसी की भी रखेल बन सकती है। वैसे सुना है शायरी यूसुफ़ज़ई अक्सर यहाँ के चक्कर लगाता है। अब तो रफ्तार में इतनी ये बर्दाश्त नहीं थी कि ये अपनी ज़्यादा पर कोई इल्ज़ाम सहती। जाने कहाँ से इतनी ताकत आई थी जो इतने लम्हों में वो डिको उठाए सुफियान यूसुफ़ज़ई के सर पे मारा था, और अगले पल वो गुमोदे आवाज़ों से चिल्लाते हुए ज़मीन पर बैठा था। लगता फ़ौरन वहाँ से भागी थी। डिम लाइट्स में वो अंधाधुंध घर के मरकज़ी हिस्से में दाखिल हुई थी जब किसी से टकराई थी। हाँ, वो ज़मीन पे गिरते हुए दर्द की शिद्दत से चिल्लाई जब मुकाबिल इसकी मौजूदगी महसूस करते झुकते हुए इसे फ़ौरन खड़ा कर गया था। मैंने कहा था ना, यहाँ से भागने की कोशिश फ़िज़ूल है, रफ़्तार के जाए, फिर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हो तुम? शायद इसकी गुस्से में भीजी-भीजी आवाज़ में वो मज़ीद रोने लगी थी। वो मेरे कमरे में वो रागता को समझ नहीं आता था कैसे अपनी सिचुएशन समझाए। क्या है तुम्हारे कमरे में? शारिस तकरीबन झंगाड़ रहा था। इन आवाज़ों के शोर पर सरदार यूसुफ़ज़ई अपने कमरे से उठकर आए थे। क्या हो रहा है यहाँ? इसे शारिस के सामने यूं बेहाल खड़ा सा देखकर उन्होंने पूछा। भागने की कोशिश करी है यहाँ से, पर नाकाम हो गई। शारिस ने सरदार यूसुफ़ज़ई को गोया इसके यहाँ मौजूदगी की वजह बताई थी। नहीं नहीं, मैं भाग नहीं रही थी, तो मेरे कमरे में वो शख्स लगता अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी। शारिस इसे पुरजोश निगाहों से देखते इसके कमरे की जानिब बढ़ गया था, जबकि मेहराब खातून ने अपने रूम से एक शॉल लेकर इसे उड़ाई थी। इन्हें इसमें मेहरमा की झलक दिखती थी। बावजूद खान रईस के करमून के इन्हें मेहरमा आज भी इतनी प्यारी थी। तभी वो रख्ता से भी किसी किस्म का नादिर सलूक नहीं कर रखती थी। क्या हुआ बेटी, मुझे बताओ, परेशान मत हो। मेहराब खातून ने इसे ममता भरे अपने मीठे लम्ह से नवाजा तो इनके गले लगकर रोती। ये एहसास कितना जानलेवा था कि वो शख्स इसे मारे गनीमत समझकर बुरे इरादों से आया था। सभी शारिस की वापसी का इंतज़ार करते जब वो सुफियान को घसीटते हुए वहाँ आया था। या अल्लाह, क्या हुआ इसे? मायरा दिल पर हाथ रखे इसकी तरफ पड़ी थी। ये तो यही बेहतर बता सकता है कि क्या हुआ इसे। शारिस के लहजे में अजीब सी चुभन थी, जबकि रफ्तार दंग सी इस नीम जान शख्स को देख रही थी जिसे बुरी तरह दर्दकोप किया गया था। तुमने मेरे बेटे को मारा इतनी बेरहमी से? हाय मेरा बच्चा। मायरा गुम हवास सुफियान को संभालते संभालते खतरनाक तेवरों से रख्ता की तरफ बढ़ी जब वो मेहराब खातून के पीछे छुपी थी। सुफियान का चाक गिरबान जख्मी वजूद इसे खुद भी परेशान कर गया था। इसने तो बस वो टिकोर इसके सर पे मारा था, पर इतनी बेरहमी से इसे मारने वाला कौन हो सकता है? वो बुत बनी साकर निगाहों से इसे देख रही थी। दादी, ये रात के इस पैर यकीनन एक नामहरम लड़की के कमरे में नेक इरादों से तो नहीं घुसा होगा ना? और जहाँ तक रही इसकी हालत की बात, तो ऐसा लगता है इस लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो किया है वो ठीक किया है। शायरी इसकी सुफियान पर जमी खौनखार नज़रों ने रख्ता को चौंका दिया था। मेरे बेटे पे इल्ज़ाम मत लगाओ शायरी, यकीनन इस लड़की ने कुछ किया होगा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मायरा ने फिर से बेटी की गवाही दी थी। आप भी जानती कि आपका बेटा पहले दिन से इस लड़की को किस नीयत से लाया था। अगर दादी को बर वक्त खबर न मिलती तो यकीनन इसने यूसुफ़ज़ई ख़ानदान का एक नाक कटवाने में कोई हद नहीं रखी थी। शायद इस लड़की का मौकल बना नज़र आ रहा था।
इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, कहीं मरमरा ना जाए कभी। सदा यूसुफ ज़ई ने गुस्से में सुफियान और मायरा पे निगाह की और फिर से अपने कमरे की तरफ बढ़े थे। ठहरिए दादी, शारिस की पुकार पर उन्होंने रुक कर इसे देखा था। इस लड़की को जिरगे के सामने मैं अपने बाप की जीत में लाया था, कोई मारे गनीमत बनाकर नहीं। आज सुफियान यूसुफ ज़ई तो कल कोई और इसे अकेला जानकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है। शारिस के सर्द अंदाज पर सब चौंके थे। कौन सा फ़ैसला? दादी ने अचंभे इसे देखते हुए पूछा था। मैं शारिस यूसुफ ज़ई इस लड़की को अपने अक़्त में लेना चाहता हूँ ताकि कोई कद इस पर दोबारा नज़र न डाल सके। शारिस के दोस्त अंदाज पर जहाँ सब चौंके थे, वहीं बीना ने बेसाख्ता दीवार का सहारा लिया था। 3 दिन बाद उनकी मेहंदी थी। कंबाइंड फंक्शंस को लेकर वो हवेली में जमा थे। पर ये शारिस क्या कह रहा था? तुम होश में तो शारिस? परसों तुम्हारा बीना से निकाह है और मैं इससे निकाह से नहीं मुकर रहा, लेकिन जिरगे के सामने जिस लाश से मैं इस लड़की का ज़िम्मे उठा कर लाया था वो मेरी जिम्मेदारी है। इसे तहफ़्फ़ुज़ देना। आप बेफ़िक्र हैं मॉम, ये लड़की इस हैसियत से तो यहीं रहेगी जैसे पहले रह रही थी। फातिमा की बात पर दरमियान में काटते हुए इसने फैसला सुनाया था। तुम जानते हो ना ये किसकी बेटी है, फिर भी तुम इसे इज्जत देने की बात कर रहे हो। मुख्तार यूसुफ़ज़ई को इसका फैसला पसंद नहीं आया था। खूब जानता हूँ दादी, लेकिन इसके साथ ही ये लड़की भी है और विनी में आई अक्सर लड़कियाँ ही किसी न किसी के निकाह में दी जाती हैं। ऐसा कुछ अनोखा नहीं कहा मैंने। शायद सबको उलझा रहा था, पर मुझे ये कबूल नहीं कि एक कातिल की बेटी को मैं अपनी बहू मानूं। फातिमा ने सिरे नफ़ी की थी। पर मेरा यही आखिरी फ़ैसला है दादी। तुम कहते हो तो किसी मुलाजिम से इसका निकाह पढ़वा देते हैं। काका जान के बारे में क्या ख़्याल है तुम्हारा? सरदार यूसुफ़ज़ई ने दरमियानी राह निकाली थी जब इसकी आंखों में एक लाली सी उतरी थी। दादी मम्मा, मैंने कभी आपके किसी फ़ैसले से मुंह नहीं मोड़ा कभी, पर एक फ़ैसला मैं खुद करना चाहता हूँ। उम्मीद है एतराज़ नहीं रहेगा। वो दूर रुख अंदाज में कहते वहाँ से निकलते अपने रूम में आता जब कुछ ही देर में बाद बीना भी चली आई थी। खान, इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? अपनी पुश्त को भीगते आंसू करके इससे फासला बना गया था। कैसा जुल्म बनफशन? निकाह ही तो कर रहा हूँ। रख्ता भी आपकी तरह लड़की है, इसका भी हक है कि वो इज्जत के हवाले में रहे। शायद का वही नपातुला अंदाज देखकर वो मजीद रोने लगी थी। पर आप ही क्यों? किसी भी नौकर से शादी करवा दें इसकी, लेकिन आप नहीं खान। मैं आपको नहीं बांट सकती किसी से, प्लीज़। इसका बार बार शारिस को गले लगने की कोशिश करते हुए रोते देखना इसे अजीब बेचैनी में मुब्तला कर रहा था। रात बहुत हो गई है बनफशीन, सुबह बात करेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी को आप पर उंगली उठाने का मौका मिले। वो फुर्सत से इसे खुद से अलग करते हुए बोला था। लेकिन बनफशीन जाए अभी आप, आपके इसका अंदाज बरहम था। वो टूटा दिल लिए वहाँ से चली गई थी, जबकि वो इनका अजाब लम्हों का शिकार होते बिस्तर पे गिरा था। आंखें भीग रही थी तो किसी कल कोई सुकून ना था। वो आहिल के हमरा करीबी मार्केट में आई थी। घर के लिए चंद एक ज़रूरी अशिया खरीदते हुए गाड़ी की तरफ बढ़े थे। जब सामने से आते ज़रख़ाम को देखकर वो ठिठकी। इसकी नज़रों से बचने को वो रुख मोड़ गई थी। आहिल अभी तक मार्ट के अंदर था। ज़रख़ाम खान से छुपने की ज़रा भी अच्छी कोशिश नहीं है आपकी बीवी जी। तभी वो अचानक इसके सामने आ रुका था। महरमा का दिल इस अचानक मुलाकात पर धड़के जा रहा था। मैं किसी से क्यों छुपूंगी? हाँ, मैं आहिल का इंतज़ार कर रही थी। वो बमुश्किल खुद को इसे कुछ सख्त बोलने से बाज रख पाई थी। हाँ, हम ये इंतज़ार बड़ी फ़ुज़ूल चीज़ है बीवी जी, क्योंकि जिनको आप इंतज़ार में छोड़कर आई थी वो खुद यहाँ आन पहुँचे हैं और आपको किसी और के इंतज़ार में हैं। तरखाम का इस्तेहाई अंदाज इसे गुस्सा दिला गया था। मैं किसी का नहीं बल्कि अपने भाई का इंतज़ार कर रही हूँ। महरमा के जवाब पर इसने सर झटका था जब आहिल वहाँ आया था। ज़रख़ाम लाला आहिल की आवाज़ पर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। बावजूद इतने सानिए के वो ना तो आहिल से नफ़रत कर पा रहा था, ना ही महरमा से बदज़न हो पाया था। कैसे हो छोटे भाई? ज़रख़ाम ने इसके रुखसार छुए थे जब महरमा ने आहिल का बाजू थामे इसे ज़रख़ाम से दूर किया था। मत बोलो आहिल, ये तुम्हारा भाई नहीं बल्कि दुश्मनों का वारिस है। महरमा के घिरने पर आहिल ने एक बेबस नज़र इस पर डाली थी। मुझे आज पता चला है मेहरू जी कि आप बिल्कुल अच्छी माँ नहीं बनेंगी। बच्चों को नफ़रत का पाठ पढ़ाना अच्छी बात नहीं होती। ज़रख़ाम की दिल जलाती मुस्कुराहट महरमा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। हालात ऐसे रहते या वैसे वो कभी भी ज़रख़ाम खान की बीमार नहीं हो सकती थी। एक गुंडा मुझे मैनर्स सिखाएगा हूँ, पहले खुद तो अच्छे बन जाओ।
महरमा इसे रोनते हुए आगे बढ़ी थी जब जरखाम ने इसे कलाई से पकड़े अपने सामने किया था। बहुत हवाओं में उड़ रही हो महरू जी, शायद आप जानती नहीं कि खान रईस से आपको लेने के लिए मुझे जरगे के फैसले का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके अल्फाज पर वो मुंजनिब हुई थी। क्या खान रईस ने इसके लिए भी किसी जरगे का सामना करना था? वो तो जानती ही नहीं थी। बहुत जल्द आप मेरे पास होंगी, हमेशा के लिए बीवी जी। वो 2 दिन अपनी बीमार माँ के साथ गुजार ले, आपके गुंडे शौहर को कोई एतराज़ नहीं है। ज़रख़ाम का तंजिया लब व लहजा सुनते हुए गायब दिमागी से इसे देख रही थी। क्या मतलब इस बात का? महरमा का अंदाज ढीला था। इस बात का मतलब मैं रात को समझाने आऊँगा, इंतज़ार करिएगा मेरा। इसने 2 उंगलियाँ महरमा के रुखसानों से मिसके और आगे बढ़ गया। घर आकर भी वो इसकी बातों को सोचती रही थी। ज़रख़ाम किसी जरगे की बात कर रहा था, आखिर इसे किसी कल सुकून नहीं था। खान रईस से वो बात नहीं करना चाहती थी और महरुन्निसा भी यकीनन इसी की तरह अनजान होंगी, तभी इन्हें कुछ बताकर वो इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इन्हें इन गंद सोचों का शिकार महरमा ये भूल चुकी थी कि ज़रख़ाम इसे अपनी आमद का पता दिया था, पर इसे याद कहाँ था। खुद से हर तरह उलझन का शिकार, हल न ढूँढने के बाद वो अभी सोई थी जब खुद पर किसी की मौजूदगी का एहसास करते गड़बड़ा कर उठ बैठी थी। कैसी हैं बीवी जी? ज़रख़ाम अपनी ढीठ किस्म की दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए इसके बराबर सोया इसे देखते हुए बोला, तो तुम यहाँ कैसे आए? वो पर हड़बड़ाई सी बेड से उतरने लगी, पर ज़रख़ाम को तो जैसे पहले से इसके इरादों की आ गई थी। तभी से बाजू से दबोचे अपने करीब किया था। बताया तो था बीवी यार, बहुत से मतलब की बातें करनी है। मैंने तो कहा था कि मुझे अपनी बीवी हर हाल में वापस चाहिए, पर ये बड़ों की बड़ी बातें, आहा ये कैसे जान पाएंगे दिल जलों की बातें। ज़रख़ाम का मसनूई आहें भरता अंदाज महरमा को ज़हर लग रहा था इस वक्त। ज़रख़ाम तुम नहीं महरू जी, आज आपकी सुनने तो मैं बिल्कुल नहीं आया हूँ। वो अपनी उंगलियां इसे लबों से मिस करके इसे खामोश करवा गया था। महरमा का हलक तक इसे इतना पास देखकर सूखा था, बर्फ तो इसे एक पल में अपनी तहवील में लिए इसके वजूद पे छाए इस पर झुका था। बीवी जी, आपके बगैर मेरे शब व रोज़ कुछ ख़ास नहीं गुजर रहे, आप बल्कि यूँ कहिए कि बहुत फीके पड़ चुके हैं। कासनी उजाले मेरे ख़त जबी को असराहत नहीं बख्शते, सुनहरी धूपें मेरे झुलसते वजूद को सहकना नहीं होती, सुरमई शामें मेरे वजूद की थकन उतारने से यकसर कासिर हैं, और तारीक रातें मेरी खाली आँखों में आपके मिलन के खौफ भरने से रोके रखती हैं। ज़रख़ाम के हाथ इसके वजूद पर हरकत करते महरमा को बेजान कर गए थे, तो आँखों ने एहतजाज करना जारी रखा था। आपकी आँखें मेरे ख्वाबों के दरीचों से झाँकती हुई मुझे आपकी याद दिलाती रहती हैं। इस खूबसूरत मिलन पर इनका भीगना बुरा शुगर हो सकता है ना बीवी? इसे रोने से रोकने के लिए ज़रख़ाम ने तंबीह बाँधी, तो वो अपना चेहरा दूसरी जानिब कर गई थी। मैं खुद पर तुम्हारा कोई हक़ नहीं मानती हूँ ज़रख़ाम ख़ान, इसलिए दूर रहो मुझसे। उसे वो देहकल वजूद से टकराते बोली थी। हाँ बीवी जी, जब ये लब मेरी शान में गुस्ताखी करते हैं तो आप जानती हैं मुझे ये और भी लुभाते हैं। मैं पूरी दिलचस्पी से इनका रस पीने का मुंतज़िर हूँ, जाने कब किस घड़ी मुझे फिर ये गुलाबी होठ मुयस्सर है कि अभी तो मुझे मोहब्बत फिर से ईमान ताज़ा करना है। ज़रख़ाम की अगली जानफ़िज़ा शरारत से इसे सरता पैर लरज़रा गई थी। ज़रख़ाम तुम हद में रहो अपनी, इसे ज़रख़ाम के बहके अंदाज़ डरा रहे थे। जब उसकी बटी तवज्जो से फ़ायदा उठाते इसे देख रहे थे, वो भागने की सही करने लगी थी। पर ज़रख़ाम के इतने दिनों के सब्र का पैमाना चलका था। वो एक लम्हे में इस तक रसाई पा गया था, जबकि वो इसकी गिरफ़्त में फड़फड़ा कर रह गई थी। सूरज जैसे ही अपनी आवा ताब लिए चमका, तो वो अंदाज़े से इसके कमरे की तरफ बढ़ी थी। कितनी देर इसके रूम के दरवाज़े पे ठहरी गुम कैफ़ियत का शिकार हो रही थी। वो अपनी ज़ात पर हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती थी, पर निकाह पे निकाह करने का कोई गुनाह नहीं, का निकाह नहीं। वो नहीं जानती थी कि संग्राम कहाँ गया था, कभी लौट कर आएगा भी या नहीं, पर वो इससे बेवफ़ाई की मरतब नहीं हो सकती थी। तभी शारिफ के सामने अपना सच अया करने आई थी। इसने जिस कदर इस घर के मकीनों की ज़बान पर अपने बाप के लिए नफ़रत का जब प्रचार सुना था, तो वहीं इन्हें किसी न किसी तर्ज पे मेहरबान भी पाया था, जैसे राज शारिफ सबके सामने इसकी इज़्ज़त व आबरू के लिए लड़ रहा था। अपनी सोचों में गुम रख्ता बिना नॉक किए ही इसके रूम में आई थी, वो जो अभी शावर लेकर अपनी वेस्ट पर एजी सा टॉवल बांधे बाहर आया था, इस अचानक अवतार पर बौखलाया था, तो वहीं रख्ता जैसे स्टिक होकर रह गई थी। संग्राम, इसके लबों की सरगोशी वो इतनी दूर से भी सुन सकता था। भला कैसा मुमकिन था कि वो 2 हफ्ते सुबह व शाम बिना किसी हिजाब व आसूदगी के एक दूसरे के हमरा रहे और उसे वजूद की इसरार ना जान पाती। व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर?
वो अलमारी से एक शर्ट उठाकर पहनते हुए खुशी में इसके सामने आया था। जब वो चौंकते हुए आंखों को बंद किए फिर से खोल गई थी। तुम्हें इतनी अकल नहीं कि किसी के रूम में। शायरी यूसुफजई के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब रख्ता ने पूरी कुव्वत से इसकी शर्ट को बटनों समेत उखाड़ दिया था और ऐन इसकी चौड़ी छाती के दरमियान हाथ रखा था। सिंगराम इसने लाल अंगारा होती आंखों से तस्दीक के लिए सामने ठहरे शख्स की आंखों में झांका था। वो रबिश वो रख्ता को झटकते हुए अपना रुख मोड़ना चाहता था जब इसने एक झटके से इसके शानों को थामे इसे अपने सामने किया था। तुम्हारा बहुत हो रहा है, अब दफा हो मेरे कमरे से, वरना शा शारिज़ यूसुफ़ज़ई के लहजे की तनबीह इस वक्त मद्धम पड़ गई थी जब रख्ता का नाजुक हाथ किसी छाप से इसके मुंह पे पड़ा था और वो अपनी जगह से लड़खड़ाते हुए बेयकीनी से इसे देख रहा था, जैसे इसे रख्ता से ये उम्मीद ना थी। मौसम को भी मेरी खबर हो, शायद मेरी तरह वो भी आज टूट के बिखरा है। इसे रख्ता से ऐसे किसी अमल की तवक्को न थी, तभी उस नाजुक कमाल लड़के के थप्पड़ पर हिल गया था। इतना बड़ा धोखा, इतनी बुज़दिली से पीठ पीठ पीछे वार करने का तुम्हारा यही मकसद था ना, कि तुम मेरे बाप से बदला लो? हाँ बोलो। वो जुनूनी अंदाज में इसका गिरबान थामे जानी अंदाज से चिल्लाई थी। पागल हो गई हो तुम लड़की, एक तो बिना नॉक के तुम किसी के कमरे में घुस आई हो, ऊपर से ये खामखा के हिटलरगिरी कर रही हो। याद रखो, मैं सिर्फ मैं तुम्हारी एक औरत होने का एहतराम कर रहा हूँ, वरना शारिस यूसुफ़ज़ई के दस्ते गिरबान होने पर अब तक ज़मीन में गड़ चुकी होती तुम। शारिस ने इसे फिर से खुद पर हमलावर होता देखकर इसके दोनों हाथ थामे खुद से दूर रखा था। सिंगराम, तुम वो जो कुछ कहना चाहती थी? शारिस यूसुफ़ज़ई ने इसके लबों पे मजबूती से हाथ जमाया था। मैं सिंगराम नहीं हूँ, वो देखो वो है सिंगराम, और औरंगज़ेब जिसे तुम्हारे बाप ने पाकिस्तान आते इसकी माँ समेत मार दिया था। शारिस की आंखों में खून उतरा था और इस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रख्ता को किसी तल हकीकत से रोशनास कराना चाहा। वो तस्वीर इन दोनों की लंदन में तालीम के दौरान ली गई थी। दो वो दो मुख्तलिफ शक्ल के इंसान थे, इनको एक कहना महज पागलपन हो सकता था। पर रख्ता की निगाह एक बार फिर से सामने ठहरे शारिस के फटे गिरबान से झांकते निशान पर जमी थी। रख्ता को याद आ रहा था जब जब वो शख्स इसके पास से गुजरता था या एक दो बार के हादसाती इत्तेफाक में वो रख्ता के करीब हुआ था, वो हमेशा इसे सिंगराम की निस्बत दिखाई देता था। इसकी छठी हेज से इशारा करती कहीं न कहीं कुछ मिसिंग था। शारिस और सिंगराम का कनेक्शन शायद एक ही था, पर क्या था? वो एक बार फिर इसके चेहरे के खुतूत में उलझी थी। क्यों आई थी तुम यहाँ? अपनी तहसील से मज़ीद उलझा के वो अलमारी से दूसरी शर्ट निकालते इससे पूछ रहा था। ये बताने आई थी कि मैं 6 महीने से पहले मरे हुए शख्स से 1 महीने पहले ही मिली थी। पहले वो ज़बरदस्ती मुझसे शादी करता है और फिर अपनी बेपनाह मोहब्बत का यकीन दिला के सारे राज छोड़कर चला जाता है। क्या तुम यकीन करोगे मेरी बात का? रख्ता ने इसके चेहरे पर कुछ खोजने की कोशिश की थी। ये सब बकवास तुम इसलिए कर रही हो कि तुम्हें दादी के सामने मुझसे निकाह न करने का बहाना चाहिए, रख्ता सही। एक नई शर्ट से तन किए वो इसके सामने आ रुका था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रख्ता अजीब मुतमईन अंदाज और शारिस को खटक रहा था। कहाँ वो इतनी जुनून को छू रही थी और अब एकदम से पुरसुकून झील जैसी लग रही थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का सिंगराम जिंदा है और इसने तुमसे 100 कौड़ निकाह किया है? शारिस के तिलमिलाए अंदाज पर मुस्कुराती इसके पास आई थी। मैं सिंगराम की मनकूहा, ये बात इसके बेस्ट फ्रेंड के अलावा किसी और को पता हो भी कैसे सकती है? अब तुम्हारी मर्जी के अपने जिंदा दोस्त की मनकुआ से दोबारा निकाह जैसा गुनाह अपने सर लो, या फिर वो सच जो तुम दुनिया से छुपा रहे हो। सबको बता दो कि सिंगराम मरा नहीं है, वो यही है आस पास कहीं। अपनी बात दोहराती रख्ता ने जोमनी अंदाज में शारिस के गिर्द चक्कर काटते ऐसे लग रहा था जैसे किसी वजीफे का प्रचार किया हो। वट रबिश, तुम क्या समझती हो कि तुम कुछ भी बोल सकती हो बिना सर पैर की? ये तुम्हारी झूठी बेफैज अब है, अब जाओ यहाँ से। शारिस इससे रुख मोड़कर खड़ा हुआ था। हाँ, कहानी तो वाक़ई बेफ़ैज़ है। एक दिन अचानक वो मेरी ज़िंदगी में आता है, मुझे पागलपन की हद तक अपना आदी बनाकर छोड़ जाता है। पर क्यों? इसकी रफ़्तार से क्या दुश्मनी हो सकती है? वेट, कहीं संग्राम की रूह दुनिया में लौटकर मेरे बाप के कर्मों की सज़ा मुझे तो नहीं देने आई थी? रफ़्तार इसके चेहरे के एक-एक दावे को बग़ौर देख रही थी जब वो इसे बाजू से थामे बाहर की तरफ धकेल गया था। दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, तुम हो इस काबिल के सुफियान जैसे लोग माल गनीमत समझकर नोचे तुम्हें।
شہرز کی آنکھوں سے ابلتے نفرت کے شرارے رختہ کو ایک دم توڑ گئے تھے۔ اس کے دل نے گویا قسم کھائی تھی اسے خوار کروانے کی۔ اس نے ایک نظر پہ شہرز کو دیکھا تھا۔ یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا شہرز یوسفزئی، جس دن میں گرینی کے ہمراہ پاکستان لوٹنے لگتی ہوں تب تمہارا ٹکرانا، فلائٹ کا سیم اسٹاپ اور پھر ایک ہی رات میں ہمارا یہاں موجود ہونا، کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اس کے کڑے سوال شہرز کو آنکھ بگولا کر رہے تھے، تبھی اس کے منہ پر ڈور بند کر گیا تھا۔ رختوں کو ایسا لگا جیسے ساری روشنیاں مدھم پڑ گئی ہوں۔ اسے سچ جانا تھا اس بات کا کہ جو نظر آتا وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ دان سا چھپ کیوں رہا ہے۔ داجی نے شہرز کو ایک بار پھر اپنے فیصلے پہ سوچنے کا کہا تو بلا جھجک اس نکاح کا حامی بھر گیا تھا۔ رختہ جانتی تھی کہ وہ محض شراب اور اپنے وہم کی تلاش میں کتنا بڑا گناہ کرنا چاہ رہی ہے، پر وہ مزید زبان کھول کر خاندان کے بلند پاندے میں بدنامی نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ تبھی شہرز اور بینا کی مہندی سے ایک دن پہلے گھر کے چند لوگوں کی موجودگی میں اسے شہرز یوسفزئی کے نام سے جوڑ کر ہمیشہ اس کی غلامی خبر دی تھی۔ اس کا دماغ یہ سوچ سوچ کر پھٹ رہا تھا کہ شہرز یوسفزئی سے اس کا اگر کس کال ٹھیک نہیں تھا۔ اگر سنگرام واپس آ گیا تو وہ کیا جواب دے گی اسے، لیکن سنگرام تو مر چکا ہے پھر تو کیا شہرز؟ اس کا دماغ اسے جانب دھکیل رہا تھا۔ وہ ان طویلوں پر مزید کنفیوز ہو رہی تھی جب کوئی زوردار انداز سے اس کے روم کا دروازہ کھولتے اندر آیا تھا۔ رختہ نے الجھی نظروں سے سامنے دیکھا تو بینا یوسفزئی الجھے بکھرے انداز میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم قاتلوں کی بیٹی، تمہاری اتنی اوقات کہ تم بینا یوسفزئی کی جگہ لو۔ ہاں، شہرز صرف میرا ہے اور اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس نے رسم نکاح کے دوران پہنائی جانے والی سفید چنری رختہ کے سر سے اٹھائی دور ڈالی تھی، جسے اتارنے کا اسے خود بھی خیال نہیں رہا تھا۔ دیکھو میری بات سنو، مجھے شہرز یوسفزئی یا اس رشتے سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، بجائے تم مجھ سے سوال اٹھانے کے اپنے شوہر ان کے والدین سے بات کیوں نہیں کرتی؟ رختہ نے ناپسندگی سے اس کا عمل دیکھا تھا۔ دلچسپی نہیں ہے تو تبھی کل تم اس کے روم میں گھسی تھی، وہاں کہاں کن ارادوں سے وہاں گئی تھی؟ تم کیا سمجھ رہی ہو ہم سب اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے کہ کس طرح تم خان پر ڈورے ڈال رہی ہو؟ وہ غصے سے پاگل ہوتے رختہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں جبرے چلائی تھی جب رختہ نے اسے جھٹکتے ہوئے خود سے دور کیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا، جاہل لڑکی! رختہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر انگارے برسائے ہوں۔ اوہو جاہل لڑکی، تمہاری اوقات کیا ہے جو تم مجھ سے یعنی اس حویلی کی بہو سے زبان لڑاؤ؟ رختہ جو خود کو سنبھالنے میں لگی تھی، بینا نے اسے ایک دم دھکا دیا، وہ سنبھل نہ پائی اور پیچھے کو لڑکھڑائی جب وہ دو مضبوط ہاتھوں سے اسے تھاما تھا۔ ایک آشنا لمس کی آگاہی پاتے رختہ نے بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، پر شہرز یوسفزئی کو دیکھتے اس نے سختی سے لب بھیجتے ہوئے اسے اپنا رخ موڑ لیا تھا اور سختی سے خود کو اس محل گرفت سے آزاد کروایا۔ خان آپ یہاں؟ بینا اسے یہاں دیکھ کر حیرانگی سے اسی طرف آئی تھی۔ یہ کیا بچپنا ہے بنفشین، آپ نے پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا ہے، آخر کیوں؟ وہ اسے اگنور کرتے ہوئے بنفشین کی طرف متوجہ ہو جب وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا خان، آپ کا نام سے جڑنے سے پہلے اس لڑکی کا ساتھ جڑ گیا، آخر کیوں؟ وہ روتے ہوئے شکوہ گنا تھی۔ رختہ نے ایک سلگتی نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور کھلے دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ شہرز نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ اس کا سوال تو آپ اپنے بھائی سے پوچھیں، اگر رختہ یہاں محفوظ ہوتی تو شاید میں یہ قدم نہ اٹھاتا۔ شہرز کے انداز میں کافی تلخی تھی۔ پر ہمارا کیا قصور؟ اس کے گڑگڑانے پہ شہرز نے سختی سے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ اسے کیا پتہ تھا اس وقت وہ کس کرب میں مبتلا تھا؟ بنفشین آپ کی جو جگہ ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا، اس لیے یہ حرکتیں چھوڑ دیں آپ۔ آئندہ آپ رختہ کے کمرے میں آنے سے گریز کریں، رائٹ؟ شہرز نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے نکلتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا جب نگاہ اس سے ٹکرائی جو لان کے آخری کونے میں بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ایک عجیب احساس اسے گھیرنے لگا تھا، وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر لے چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ خان رئیس سے اپنی نفرت نبھائے یا رختہ سے ہمدردی کرے۔ وہ سر جھٹکتے اسے مکمل اگنور کر گیا تھا۔ اگلے 2 دن وہ اسے نظر نہیں آئی تھی۔ حویلی میں منتہا اور اس کی ڈھولکی رکھی گئی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا گاؤں ہی یہاں امٹ آیا تھا۔ رختہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا آپ دیکھ رہی تھی۔ مہراب خاتون اسے کچھ کپڑے دے کر گئی تھیں جو شاید مہر ماں کے تھے۔ وہ دیکھ رہی تھی جب سے یہاں آئی تھی ایک ڈریس پہنی ہوئی تھی، تبھی ازاں ہمدردی دے گئی تھی، پر وہاں فریش ہونے کے بعد آج اتنے دنوں بعد خود کو دیکھتے کھو سی گئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ سنگرام کو نہیں شہرز یوسفزئی کو سوچ رہی تھی۔ اس کا رختہ سے نکاح مصمدہ سنانا سفیان یا کسی اور کو حد میں رکھنے کے لیے یہ محض ہمدردی نہیں تھی۔
بہت کچھ سوچتے وہ چپکے سے شارث کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ رسم میں مصروف ہوگا۔ اس کے ڈرا اور بہت سی چیزوں کو کھنگالتے ہوئے اسے پرسنل لاکر تک جا پہنچی تھی، پر وہ لاک دیکھ کر رختہ کو مایوسی ہوئی تھی۔ کسی طرح سے بھی وہ سنگرام کا سراغ اس کے روم سے نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ جب تھک ہار کر اس کے بستر میں بیٹھے کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی، وہ جو تمام خواتین سے زبردستی جان چھڑائے اس مہندی تیل کی خوشبو سے جان چھڑانے کو اپنے کمرے میں آیا تھا، اسے یہاں دیکھ کر چونکا۔ سرسری نظر بے ترتیب ہوتے کمرے پر ڈالتے اس نے زور سے روم کا دروازہ بند کرتے لاک لگایا۔ اس اچانک آمد پر پوری طرح گڑبڑا اٹھی تھی۔ منع کیا تھا نا میں نے کہ میرے کمرے میں مت آنا، رختہ اچکچائی، پر تمہیں شاید پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ شارث نے بوکھلائی سی رختہ کو بازو سے تھامے اپنے سامنے کیا تھا۔ کیا جاسوسی کرنے آئی تھی یہاں پر؟ اس نے رختہ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ سچ کی تلاش میں آئی تھی جو مل گیا مجھے، رختہ نے نڈر انداز میں کہا۔ شارث کے ماتھے پہ کئی بل پڑے تھے۔ سچ؟ ہاں ہاں، کون سا سچ جانم؟ شارث اس کے دھوکے میں آنے والا نہیں تھا، جبکہ رختہ اسے طرز تخاطب پر بے طرح چونکی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سنگرام اورنگزائی کا تو 6 مہینے قبل مرڈر ہو گیا تھا نا، تو پھر یہ اس کا پاسپورٹ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ رختہ کے ابرو جھا کر پوچھنے پر وہ ایک دم گڑبڑایا تھا۔ آف کورس وہ میرا دوست ہے اور اس کے تمام ڈاکومنٹس پاکستان آنے پر میرے حوالے کیے گئے تھے۔ وہ اپنے انداز پہ قابو پاتے بولا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس کا قتل کیا ہو اور الزام میرے بابا کے سر لگا دیا ہو؟ اس کے بھرپور جرعی انداز میں شارث نے اسے گھورا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے لڑکی، اور میں ایسے دماغ کا علاج خوب جانتا ہوں۔ شارث نے اسے کلائی سے تھامے اپنے مقابل کیا تھا، جبکہ رختہ یکٹکے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ کیا بہت پیار آ رہا ہے اپنے شوہر پر؟ شارث نے اسے اپنے اور اس کے درمیان رشتے کا حوالہ دیتے چھیڑا تھا۔ جب وہ گڑبڑاتے ہوئے نظریں زمین پر گاڑ گئی تھی، تبھی اس کی نگاہ ڈرا کے پاس گرے ایک پرچے پہ پڑی تھی، جہاں لندن کے ایک مشہور ہاسپٹل کا نام درج تھا۔ شاید رختہ نے جلدی میں وہ کاغذ نیچے گرائے تھے۔ شارث کی زومیلی نگاہوں پر جھنجھلاہٹ ظاہر کرتے ہوئے ایسے ہی زمین پر جھکتے وہ کاغذ اٹھا گئی جہاں اس کے ساتھ ایک پیپر اٹیچ تھا، اور تاریخ یہ ٹھیک وہی تاریخ تھی جب سنگرام رختہ کو چھوڑ کر گیا تھا، اور اس کاغذ کے آخر میں ایک تصدیقی دستخط موجود تھا جو کہ سنگرام کے نام پر تھا۔ سنگرام! وہ بے یقینی سے اس پرچے کو تھامے شارث کو دیکھنے لگی۔ ادھر وہ جیسے شاک رہ گیا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ بہت چالاکی کے ساتھ سارے ثبوت ختم کر چکا تھا، پر قدرت نے اس کی تقدیر پر رختہ کے ہاتھ میں لا تھمائی تھی۔ سنگرام کہاں ہے؟ شارث یوسفزئی، تمہیں سونے رب کا واسطہ مجھے اس گناہ کا مرتکب نہ کرو جس کی کوئی بخشش نہیں۔ مجھے اس کا پتہ بتا دو، مجھے اس سے پوچھنا ہے اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ ایک دم شارث یوسفزئی کے قدموں میں روتے ہوئے بیٹھی تھی جب اس نے ضبط سے آنکھیں بھیج لیں۔ وہ سچ اسے کیسے بتاتا جو اس نے دنیا سے چھپایا ہوا تھا، اور اسے کیسے بتاتا کہ شارث یوسفزئی کو زندہ رکھنے کے لیے وہ سنگرام زئی کو مار چکا تھا۔ وہ اس پر کیسے یہ راز افشا کرتا کہ اس کے باپ سے اپنے دوست اور ماں کا بدلہ لینے کی خاطر سنگرام زئی نے اپنی شخصیت، اپنا چہرہ تنگ مسخ کر کے اس شخص کا روپ لیا تھا جیسے وہ عزیز مانتا تھا۔ سنگرام! رختہ کی دہائی پر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں، وہ ایک جھٹکے سے اسے شانوں سے تھامے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ مر چکا ہے وہ، سنگرام اورنگزائی مر چکا ہے رختہ۔ جب وہ دنیا کے لیے مر چکا ہے تو تم بھی اس حقیقت کو مان لو۔ وہ بے رحمی سے اپنے ہاتھ اس کے شانوں میں گاڑے بولا تھا۔ پھر تم کون ہو؟ رختہ نے ہار نہیں مانی تھی، تبھی اس کا معصومانہ انداز لیے سوال اسے ہرا گئے تھے۔ تم نے سچ کہا تھا رختہ، جو ہے وہ دکھتا نہیں، اور اسے دشمنوں کو ہرانے کے لیے دکھنا بھی نہیں چاہیے۔ شارث کے ٹوٹے انداز پہ رختہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اور اگلے پل سارا غصہ، ناراضگی بھلائے وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ بھی جیسے خود پر اجنبیت کا لبادہ اڑے اڑے تھک گیا تھا، تبھی اسے اپنی بانہوں کا احسار دیا تھا۔ میں بہت برا بن کے بھی برا بن نہیں پایا رختہ۔ اس کے شکست بھرے انداز پر وہ مزید بکھر کر روئی تھی۔ وہ سنگرام تھا جس کی تلاش میں وہ یہاں آئی تھی، وہ جو ہمیشہ اجنبی آواز اور انداز میں بات کرتا تھا، آج پہلی بار وہ اس کا سنگرام بن کر بات کر رہا تھا۔ دروازے پہ ہوتی دستک نے ان دونوں کو ہوش دلایا تھا، جب وہ فوراً اس کا احسار توڑتے کھڑی ہوئی تھی۔ شارث لالا بہار سب آپ کو بلا رہے ہیں۔ شارث کی کزن نے اسے پکارا۔ رختہ نے ایک طنزیہ نگاہ اس پہ ڈالی اور وہاں سے جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ باہر کا سکوت بتا رہا تھا پیغام رسا جا چکا تھا۔ شادی مبارک ہو شارث یوسفزئی، ٹوٹے کانچ کی آواز کی مانند بکھری آواز میں کہتے اس کے دل میں کئی ملال جگا کر جا چکی تھی۔ اس کا انتقام پورا ہوا تھا، اسے خوش ہونا چاہیے تھا، پر کوئی ملال اندر ہی اندر اسے کھائے جا رہا تھا۔ اگر آج میں آپ سے کہوں مجھے میرا حق چاہیے بیوی جی،
وہ اس کے گرد بازو باندھے اس کے کندھے پر ٹھوڑی جمائے بولا تھا۔ اس کی گرفت میں موجود مہرماں کا دل سینے چیر کے باہر آنے کو بےتاب تھا، تو وہیں زرخام کے بات کرنے سے اس کے لبوں کو مس ہوتی مہرماں کی بالیاں جیسے تپش کا شکار ہو رہی تھی۔ میں کوئی حق نہیں مانتی تمہارا۔ وہ اسے جھٹکنا چاہتی تھی پر وہ طاقت میں اس سے 2 گنا آگے تھا۔ بیوی ہے میری آپ مہرو جی، اس بات پر ہی حق ظاہر ہوتا ہے، پھر ایسے تو نہیں کہے مرشد، انتہائی نرم انداز میں کہتا زرخام اسے اپنے قریب کیے سکون محسوس کر رہا تھا۔ مہرباں اس کے طرز تخاطب اور اپنے وجود پہ اس کا تسلط جمانے پر بے چین نظر آ رہی تھی۔ میں نہیں مانتی، اس کا مسلسل انکار زرخام کی محبت کی چنگاری کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ مجھے خود پر سختی کرنے پر مجبور مت کریں میری بیوی جی، پیار کے معاملے میں زرخام خان بہت برا ثابت ہوا ہے۔ ایسا لگتا تھا وہ مہرماں کی بے بسی سے حص اڑا رہا تھا۔ تم سے ویسے بھی کوئی برا نہیں ہے، پہلے یوسف زئی کے غلام بن کر غنڈہ گردی کرتے تھے، اب بیٹے بن کر تو قبیلے پر قہر ڈال رہے ہوگے تم۔ وہ خود کو چھڑانے کی تک ودود کرتے ہوئے تھک گئی تھی۔ آپ کو بڑی فکر ہے قبیلے کی بیوی جی، اتنی سی فکر شوہر کی بھی ظاہر کر لیں جو آپ کی خاطر زمانے بھر سے ٹکراتا پھر رہا ہے، اور ایک آپ ہے کہ پرواہ ہی نہیں کسی بات کی۔ زرخام نے بالکل اچانک سے بات کرتے اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا تھا۔ وہ جو بغور اس کی بات سن رہی تھی، اس کی حرکت پر دل بے قابو ہوا تھا اور رخ موڑ گئی تھی۔ تبھی زرخام اسے بازو میں اٹھائے بیڈ پر لایا تھا۔ زرخام پلیز کیا کر رہے ہو تم، چھوڑو مجھے، تمہیں میرے ساتھ ایسی زبردستی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے ارادوں کی جان پاتے ہی وہ ہڑبڑا اٹھی تھی جب زرخام نے اس کا دوپٹہ اٹھایا اس کے ہاتھ میں باندھ دیے تھے، تو طے کہ آج سے بات حق و فرض کی جنگ سے آگے نہیں جانے والی۔ بہت تنگ کر رہے ہیں آپ کی یہ گستاخات۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اسے بے بس کر چکا تھا۔ ویسے بھی وہ دان پان سی لڑکی کب تک اس ہٹلر کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہ پریشانی سے اپنے لب کاٹنے لگی جبکہ اس کے بھیگے ہونٹ زرخام خان کو بہکا رہے تھے۔ وہ اس کے اتنے قریب رہی تھی تب بھی وہ اس پر زبردستی خود کا مسلط نہیں کر پایا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ جانے کتنی باتیں کرنی، پکے ساتھ جانے کتنی خوبصورت دنیا دیکھنی ہے، مگر آپ ہیں کہ آپ اپنے چاہنے والے کو تڑپا ہی جا رہی ہیں۔ زرخام کے ہاتھ اس کی شرٹ سے سرکاتے ہوئے کمر کو ٹچ ہوتے ہوئے تو مہرماں کا دل پوری شدت سے دھڑکا تھا۔ اس کا لمس مہرماں کے لیے ناقابل قبول تھا پر وہ بے بس کر دی گئی تھی۔ تبھی دور کہیں بادلوں میں پوشیدہ بجلی چمک کی دھمکنے کا چراغ عیا کیے تو اس گرج چمک سے ایک لمحے کو لرزتے ہوئے اس کا سہارا لے گئی تھی۔ کائنات کو ایسے لمحوں میں رک ہی جانا چاہیے جب میں آپ کے ساتھ منہ گفتگو ہو تو۔ زرخام نے ایک ناگواری سے موسم کے بدلتے تیوروں کو دیکھنا تھا۔ زرخام میرا ہاتھ کھولو، کیا جاہلیت ہے یہ۔ وہ اس کے پیروں میں کسمس آئی تھی۔ زرخام نے دلچسپی سے اس کے چہرے کو تکا جہاں مسلسل مذمت سے تھکن ظاہر ہو رہی تھی۔ ہاں صحیح کہتے ہیں لوگ، رسی جل گئی پر بل نہیں گئے میری بیوی جی۔ کیا ہے کہ میں آپ جتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، مگر ہاں محبت کے اسکول میں آپ زرخام خان کو کلاس کا لیڈر مانیں گی۔ زرخام کی بات پر اسے کھونے لگی تھی پر زرخام نے اپنے لب اس کی آنکھوں پہ رکھ دیے۔ نہیں مہرو جی، اگر آپ زرخان خان کو ایسے دیکھیں گی تو وہ یقیناً آنکھوں کے وار نہیں سہ پائے گا۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اس کے برابر لیٹا تھا۔ اگر خان رئیس آ گئے نا تو تم بہت پچھتاؤ گے زرخام خان۔ اس نے خان رئیس کی بڑے تگڑی لگائی پر زرخام خان کہکماں لگا کر ہنس پڑا تھا۔ سچ میں مہرو جی، ہا آپ مجھے پچھتاؤ کی طرف جانے کا بول رہی ہیں، جبکہ آپ کے پچھتاوے تو اسی بات سے نظر آتے کہ آپ اپنے باپ کو باپ ہی نہیں تسلیم کر پا رہی۔ خان رئیس، وہ صاحب مہرو ماں کا مذاق اڑاتے اسے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جب مہرماں کی آنکھیں اس کے رعونت بھرے انداز پر بھیگی تھیں۔ زرخام اس پر جھکا تھا۔ چھوڑیں نا مہرو جی، ہر اختلاف کو ایک طرف رکھیں، چلے نئی زندگی شروع کرتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں ہم۔ زرخام نے اس کے بندھے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے آفر کی تھی۔ دوستی اور تم سے کبھی نہیں زرخام خان، پہلے جا کر انسانیت کا پاٹھ پڑھو پھر آ کر مہرماں کے روبرو ہونا۔ وہ تنفر سے کہتے رخ موڑ گئی جب زرخام کے چہرے پر اذیت کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ مہرماں کا بازو تھام گیا تھا۔ ان بندھے ہاتھوں پر زرخام کا یہ عمل اسے شدید اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ کیوں دبی چنگاریوں کو ہوا دے رہی ہیں مہرو جی، مجھے اتنا مجبور مت کریں کہ میں ابھی آپ کو اٹھا کر یوسف زئی حویلی لے چلوں۔ زرخام کی باتوں سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی پر وہ اسے کچھ دیر سے تکتے رہنے کے بعد کھڑا ہوا تھا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں مہرو جی، اپنا ہر حق معاف کیے، لیکن بہت جلد پھر آؤں گا۔ نہ تو آپ کا باپ خان رئیس مجھے روک سکے گا آپ کو لے جانے کے لیے، نہ ہی آپ خود۔ اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دیتے اس کے ہاتھ کھولو، ایسے ہی اسے حیران پریشان چھوڑ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔
खान रईस के एक वफादार मुलाजिम के हाथ पर भारी रकम रखी और वहाँ से निकलता चला गया। इसने खिड़की से झांकते इन बारातियों के जमघटे में आते बीना और यारे यूसुफजई को देखा था। नफरत भरी एक कहर आलूद निगाह इन पर डालने के बाद विंडो के पर्दे बराबर कर दिए थे। शाहरिज ने बेसाख्ता इसके कमरे की जानिब की निगाह की, जहाँ हिलता हुआ पर्दा इस बात की निशानदेही कर रहा था कि इस कमरे का मकीन वहाँ मौजूद रहा था। तमाम तर रस्मों के बाद बीना को इसके कमरे में पहुंचा दिया गया था, जहाँ वो शादमान सी बैठी थी, जबकि इसने तकरीबन वक्त बेवजह ही प्रधान खाने में गुजारा था। पर कब तक? दादाजी के इसरार पे इसे दराने खाने की जानिब आना पड़ा था। अपने कमरे की तरफ उठते कदम मन मन भारी हुए तो इसने रास्ता बदल लिया। इधर वो बेचैनी से आंसू बहाते वक्त गुजार रही थी। कल तक इसे शारे यूसुफजई की शादी से फ़र्क नहीं पड़ता था, पर आज का जानलेवा इंकशाफ इसे मोहब्बत में शराकत का गुनाह बता रहा था। इसे जो अभी मुकम्मल पाया ही नहीं था, वो अभी से बंटवारे में चला गया था और रखता उसकी हैसियत क्या थी। किसी मुलाजमा से भी बदतर खटके की आवाज़ पर वो चौंकते हुए सीधी हुई थी, पर इसे सामने देखकर नफरत से रुख मोड़ लिया। शारिज एहतियात से दरवाज़ा बंद किए इसके करीब चलाया था। क्यों आए हो यहाँ? जाओ, तुम्हारी नई नवेली दुल्हन तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी वहाँ। रख्ता के भीगे अंदाज पर वो खामोश नज़रों से इसका जायज़ा लेने लगा था। मुकम्मल मशरकी लिबास में वो इसे बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। शारिज यूसुफजई की बीवी इसके कमरे में इसका इंतज़ार कर रही है। इससे पहले कि वो हाथ बढ़ाए रख्ता को छूने की कोशिश करता, वो फ़ौरन बिस्तर से खड़े होते बेहद तल्ख़ अंदाज में इसे दोबारा याद दहानी कराते हुए इसे पीठ दिखा गए। तो वो शारिज यूसुफजई का मामला और इस वक्त संग्राम औरंगज़ाई सिर्फ अपनी बीवी के पास रहना चाहता है। वो इसके पीछे जा खड़ा हुआ था और इससे पहले कि वो प्रेस दूर जाती, इसने रख्ता के पेट में हाथ रख दे इसके पेट पर अपने सीने से लगाते हुए कहा था, कौन संग्राम ज़ई? वो तो मर चुका है ना? वो एकदम इसकी जानिब रुख करते धाड़ी थी। यह एहसास ही मुश्किल था कि ये वजूद तो इस शख्स का था जिससे इसने पहरों मोहब्बत करते गुजारे थे, पर यह चेहरा एक अजनबी शख्स था, किसी गुनाह के खौफ में मुब्तला, जिसके करीब भी वो जाना नहीं चाहती थी। संग्राम औरंगज़ेब पूरी दुनिया के लिए मर सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। वो उसके गिर्द अपने बाजू के साथ तंग किया था। झूठ झूठ बोलते हो तुम। अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह होती तो धोखा क्यों दिया? वो उसके सीने पे मुक्के बरसाते हुए चिल्लाई थी। पागल हो गया था, नफरत इंतकाम ने अंधा कर दिया था मुझे। और फिर मेरे कदम कब नफरत से मोहब्बत की घाटी में उतरे, मैं समझ ही नहीं पाया था। इसने रग़दा से मोहब्बत का इकरार भी किसी जुर्म की तरह किया था। जानती हो, हम दोनों पाकिस्तान आने वाले थे। वो बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए मिलने वाला था। मैंने इसकी दीवानगी देखी थी बनफशीन ज़ई के लिए, इस घर के हर फर्द के लिए, पर तुम्हारे बाप ने क्या किया? मार दिया इसे। मेरे दोस्त को ही नहीं, मेरी कुल कायनात तक को आग लगा दी इसने। मैंने अपनी माँ खो दी और तब तक मैंने कसम खाई थी अजगज़ाई ख़ानदान को नस्ब नाबूद करने की, और फिर मुझे तुम मिल गए। मैं तुमसे अपने सारे गम बाँट लेना चाहता था, मगर तुम भी दुश्मनों की बेटी निकली। इस दिन तुम्हारे घर में खान रईस की तस्वीर देखकर मेरी सारी मोहब्बत नफ़रत में बदल गई। और फिर इसने रख्दा के चेहरे को देखा जो आंसुओं से तरबतर थे। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था रख्दा, तुम्हें यहाँ देखकर अजनबी रह पाना। और वो सुफियान यूसुफ ज़ई, मेरा दिल चाह रहा था इसे ज़िंदा दरगोर कर दूँ। इसकी ज़रूरत कैसी हुई थी कि वो तुम्हें छुए भी? और फिर मैंने इसे बहुत मारा, बहुत, इतना कि शायद वो मेरे हाथों ही मर जाता। इससे सख्ती से मुट्ठियाँ बिछी हुई थी। रख्ता इसे धकेलती दूर हुई थी। तुमने ऐसा क्यों किया संग्राम? तुमने अपनी शनाख्त क्यों बदली? ये कैसे बदला था तुम्हारा? कि कैसी दोस्ती है तुम्हारी? वो इसे ताज्जुब से देख रही थी। शारिज यूसुफज़ई इस ख़ानदान का अकलौता सहारा था। रख्ता, मैं नहीं जानता कि कभी शरारत में जो कभी हम दोनों आवाज़ बदल कर एक दूसरे की फैमिली से बात करते थे, एक दिन वही वो बोझ हमेशा के लिए मुझे अपने कंधों पे उठाना पड़ेगा। शारिज यहाँ आ रहा है, हमने किसी को नहीं बताया था, बल्कि वो और मॉम एक साथ थे और सबको हमने यही कहा था कि संग्राम यहाँ आ रहा है। लेकिन वो एक्सीडेंट इस कदर शदीद था कि वो शारिज का चेहरा मस्ख़ कर गया। और फिर जब फ़ातिमा आंटी ने लंदन कॉल करके इस वाक़े का बताया, मैं ये नहीं बता नहीं पाया कि वहाँ इनका बेटा था संग्राम नहीं। शारिस बनने के लिए मेरे चेहरे पे कहीं सर्जिस की गई, कहीं दर्द महज इसके खातिर उठाया मैंने, क्योंकि मेरा तो कुछ भी नहीं है रखता, पर इसकी फैमिली को इसकी ज़रूरत है, इसलिए संग्राम मर गया।
इसकी आंखें भीगी थी। रगदा को एकदम इस शख्स से हमदर्दी हुई थी, पर वो कैसे भूल जाती जो कुछ उसके साथ कर चुका था। तो मिस्टर शारिद, आपको आपकी नई ज़िंदगी मुबारक हो, चाहे आपकी वाइफ आपका इंतज़ार कर रही होंगी। रगद ने हाथ उठाए इसे बाहर का रास्ता दिखाया था। शारिद ने गहरी सांस हवा के सूंघ की और उसकी तरफ पेशकदमी करते उसे खुद में समोया था। शायद शारिद की ज़ात से जुड़ा ये वाहिद रिश्ता जिसे मैं ईमानदारी से नहीं निभा पाऊंगा। इसने अपने लब रख्ता के सर पर जमाए बड़े ज़ब्त से कहा था। वो इसे पीछे धकेल गई थी। तो फिर ये रिश्ता बनाया ही क्यों था? हाँ, तुम समझ रहे थे मैं कभी जान नहीं पाऊंगी कि तुम कौन हो, और तुम दोनों जगह ऐशी करोगे। रख्ता के बेअतबार अंदाज ने पल में इसका मूड बदला था। इसे बाजू से पकड़ते दीवार के साथ लगाया था। कितनी नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी भरी है तुम में रख्ता। ये रिश्ता मेरी मजबूरी है। अगर मैं बीना से शादी न करता तो सुफियान यूसुफजई भी मंतहा से शादी से इनकार कर देता। ऐसे में एक नया सवाल खड़ा हो जाता। उसके दाएं बाएं हाथ जमाए इस बदगुमान लड़की को चबा जाने वाले अंदाज में गराया था। जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर दोनों ही घबरा उठे थे।